हेलो मित्रों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैथ्स एग्जाम क्रैक चैनल में आप तमाम वाला विद्यार्थी मित्रों स्वागत है। मित्रों, आगामी तमाम स्पर्धात्मक परीक्षा में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन संबंधी प्रश्नों पूछाता होय छे। तो आ विडियो में मित्रों भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन संबंधी महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों भाग 2 रजू करवामां आव्यो छे, जे आगामी तमाम स्पर्धात्मक परीक्षा माटे अत्यंत उपयोगी साबित थशे। तो मित्रों જોઈએ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन संबंधी महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों वेरी मोस्ट क्वेश्चन कवर કરવામાં આવ્યા છે। प्रश्न नंबर 1 બંગાળ અનુશીલન સમિતિની સ્થાપના કોણે કરી હતી? ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો। બંગાળ અનુશીલન સમિતિની સ્થાપના કોણે કરી હતી? અરવિંદ ઘોષ, બારિન્દ્ર કુમાર ઘોષ, રાસ બિહારી બોઝ, સુભાષચંદ્ર બોઝ। ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો। બંગાળ અનુશીલન સમિતિની સ્થાપના ભારતીય રાષ્ટ્રીય આંદોલનના સમયગાળા દરમિયાન કરવામાં આવી હતી। કોના દ્વારા કરવામાં આવી હતી? तो जवाब थशे मित्रों बारिंद्र कुमार घोष द्वारा बंगाल अनुशीलन समिति की स्थापना करवामां आवी हती। त्यारबाद प्रश्न नंबर 2 भारत में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत सर्वप्रथम क्यांथी थई हती? इम्पोर्टન્ટ प्रश्न मित्रों। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, लखनऊ। भारत में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत क्यांथी थई हती? जवाब थशे मित्रों ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता थी भारत में स्वदेशी आंदोलन की सर्वप्रथम शुरुआत कोलकाता मांथी थई हती। इम्पोर्टન્ટ प्रश्न। त्यारबाद प्रश्न नंबर 3 वर्ष 1928 में बंधारणना निर्माण माटे कोनी अध्यक्षता में एक समिति की रचना करवामां आवी हती? वेरी मोस्ट इम्पोर्टન્ટ क्वेश्चन मित्रों। 1928 में बंधारणना निर्माण माटे एक समिति की रचना करवामां आवी हती। आ समितिना अध्यक्ष कोण हता? एवो ह्यूम, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभभाई पटेल। इम्पोर्टન્ટ प्रश्न मित्रों। 1928 में बंधारणना निर्माण माटे रचना करवामां आवेली समितिना अध्यक्ष कोण हता? तो जवाब थशे मित्रों ऑप्शन नंबर बी, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति की रचना करवामां आवी हती। क्यारे करवामां आवी हती? वर्ष 1928 में बंधारणना निर्माण माटे। त्यारबाद आगळनो प्रश्न 1928 में रचायेल नेहरू कमिटीना अध्यक्ष कोण हता? मोतीलाल नेहरू, सुभाषचंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर एम अंचारी। इम्पोर्टન્ટ प्रश्न 1928 में रचायेल नेहरू कमिटी अध्यक्ष कोण हता? जवाब थशे ऑप्शन नंबर ए, मोतीलाल नेहरू 1928 में रचायेल नेहरू कमिटी अध्यक्ष हता। त्यारबाद प्रश्न नंबर 5 साइमन कमीशन ने सहयोग करवा माटे अखिल भारतीय समिति की नियुक्ति कोणे करी हती? वेरी मोस्ट इम्पोर्टન્ટ क्वेश्चन मित्रों। साइमन कमीशन ने सहयोग करवा माटे अखिल भारतीय समिति की नियुक्ति करवामां आवी हती अने अखिल भारतीय समिति की नियुक्ति कोणे करी हती? सर जॉन साइमन, लॉर्ड इरविन, डोनाल्ड हावर्ड, मोहम्मद अली जिन्ना। अखिल भारतीय समिति की नियुक्ति कोणे करी हती? साइमन कमीशन ने सहयोग करवा माटे अखिल भारतीय समिति की नियुक्ति करवामां आवी हती। कोना द्वारा करवामां आवी हती? तो प्रश्ननो जवाब थशे ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड इरविन ની अध्यक्षतामां अखिल भारतीय समिति की नियुक्ति करवामां आवी हती। त्यारबाद प्रश्न नंबर 6 भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन संबंधित नीचेना विधानों तपासो। लाला हरदयाळे बर्लिन में स्वातंत्र्य समिति की स्थापना करी हती। गरम पंथीओ द्वारा कांग्रेसनु 1907 में अधिवेशन नागपुर में भरायुं हतुं। अश्विनी कुमार दत्त द्वारा स्वदेश बांधव समिति की स्थापना करवामां आवी हती। 1901 में रविन्द्रनाथ टागोरे शांति निकेतन की स्थापना करी हती। इम्पोर्टન્ટ प्रश्न मित्रों,
ભારતીય રાષ્ટ્રીય આંદોલન સંબંધિત નીચેના વિધાનો તપાસો. જવાબ થશે મિત્રો ઓપ્શન નંબર ડી. એ, બી, સી અને ડી તમામ વિધાનો ભારતીય રાષ્ટ્રીય આંદોલન સંબંધિત સાચા છે. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન. લાલા લજપતરાયે અમેરિકામાં હોમ રૂલ લીગની સ્થાપના ક્યારે કરી હતી? 1906, 1911, 1915, 1921. ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો. હોમ રૂલ લીગની સ્થાપના કોણે કરી હતી? તો લાલા લજપતરાયે કરી હતી. ક્યાં કરી હતી? અમેરિકામાં કરી હતી. અને ક્યારે કરી હતી? તો જવાબ થશે ઓપ્શન નંબર સી. 1915 લાલા લજપતરાયે અમેરિકામાં હોમ રૂલ લીગની સ્થાપના કરી હતી. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન. ઇન્ડિયન નેશનલ કોંગ્રેસની મહાસભામાં વંદે માતરમ ગીત સૌપ્રથમ વખત કયા વર્ષે ગાવામાં આવ્યું હતું? ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો. ઇન્ડિયન નેશનલ કોંગ્રેસની મહાસભામાં વંદે માતરમ ગીત સૌપ્રથમ વખત કયા વર્ષે ગાવામાં આવ્યું હતું? 1886, 1894, 1921, 1931. ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો. વંદે માતરમ ગીત સૌપ્રથમ વખત કયા વર્ષે ગાવામાં આવ્યું હતું? તો જવાબ થશે ઓપ્શન નંબર બી. 1894 ઇન્ડિયન નેશનલ કોંગ્રેસની મહાસભામાં સૌપ્રથમ વખત વંદે માતરમ ગીત ગાવામાં આવ્યું હતું. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન. કયા આંદોલનમાં મહાત્મા ગાંધીજીએ કેસરે હિંદની ઉપાધિ પરત સોંપી હતી? ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન. અસહકાર આંદોલન, ખિલાફત આંદોલન, ચંપારણ સત્યાગ્રહ, અમદાવાદ મજૂર આંદોલન. મહાત્મા ગાંધીજીને કેસરે હિંદની ઉપાધિ પ્રાપ્ત થઈ હતી, પરંતુ મહાત્મા ગાંધીએ કેસરે હિંદની ઉપાધિ પરત સોંપી હતી. કયા આંદોલનમાં ઉપાધિ પરત સોંપી હતી? જવાબ થશે અસહકાર આંદોલન દરમિયાન મહાત્મા ગાંધીજીએ કેસરે હિંદની ઉપાધિ પરત સોંપી હતી. ત્યારબાદ મિત્રો પ્રશ્ન નંબર 10. ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસનું નામ ભારતીય રાષ્ટ્રીય સંઘ રાખવાનો સુઝાવ કોણે આપ્યો હતો? ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન. જવાહરલાલ નહેરુ, દાદાભાઈ નવરોજી, સુરેન્દ્રનાથ બેનર્જી, ઉપરોક્ત તમામ. ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો. ભારતીય રાષ્ટ્રીય સંઘનું નામ ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ રાખવાનું સુઝાવ કોણે આપ્યો હતો? પ્રશ્ન મિત્રો ઉલટો થઈ ગયો છે. તો જવાબ થશે મિત્રો ઓપ્શન નંબર બી. દાદાભાઈ નવરોજીએ ભારતીય રાષ્ટ્રીય સંઘનું નામ ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ રાખવાનો સુઝાવ આપ્યો હતો. ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 11. બ્રિટિશ સરકારના સાર્વજનિક સુરક્ષા વિધેયક પબ્લિક સેફ્ટી બિલને વર્ષ 1928માં ભારતીય ગુલામી વિધેયક નંબર 1 કોણે રજૂ કર્યું હતું? ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન. બ્રિટિશ સરકારના સાર્વજનિક સુરક્ષા વિધેયક, જેમને પબ્લિક સેફ્ટી બિલ 1928 તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, જેમને ભારતીય ગુલામી વિધેયક નંબર 1 કોણે કહ્યું હતું? મહાત્મા ગાંધી, મોતીલાલ નહેરુ, લાલા લજપતરાય, મદન મોહન માલવિયા. તો જવાબ થશે મિત્રો ઓપ્શન નંબર બી. મોતીલાલ નહેરુએ સેફ્ટી બિલને ભારતીય ગુલામી વિધેયક નંબર 1 કહ્યું હતું. ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 12. બંગાળના ભાગલાના વિરોધમાં સૌપ્રથમ સ્વદેશી આંદોલનના ભાગરૂપે બહિષ્કાર પ્રસ્તાવનો સુઝાવ કોણે આપ્યો હતો? વેરી મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન. લાલા લજપતરાય, ચિદમ્બરમ પિલ્લે, જવાહરલાલ નહેરુ, કૃષ્ણકુમાર મિત્ર. બંગાળના ભાગલાના વિરોધમાં સ્વદેશી આંદોલનના ભાગરૂપે બહિષ્કાર પ્રસ્તાવનો સુઝાવ કોણે આપ્યો હતો સૌપ્રથમ વખત? જવાબ થશે મિત્રો ઓપ્શન નંબર ડી. કૃષ્ણકુમાર મિત્ર દ્વારા સ્વદેશી આંદોલનના ભાગરૂપે બહિષ્કારનો પ્રસ્તાવનો સુઝાવ આપવામાં આવ્યો હતો. ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન. ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 13. બારડોલી તાલુકાના વેડસી આશ્રમમાં આદિવાસીઓને શિક્ષિત કરવા માટે કોણે મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી હતી? ડોક્ટર રાજેન્દ્ર પ્રસાદ, રાજગોપાલાચાર્ય અને વલ્લભભાઈ પટેલ, જમનાલાલ બજાજ અને ગંગાધર રાવ, ઉપરોક્ત તમામ.
ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો, બારડોલી તાલુકામાં વેડસી આશ્રમમાં આદિવાસીઓને શિક્ષિત કરવા માટે મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા કોણે ભજવી હતી? તો જવાબ થશે મિત્રો ઉપરોક્ત તમામ આદિવાસીઓને શિક્ષિત કરવા માટે ડોક્ટર રાજેન્દ્ર પ્રસાદ, રાજગોપાલાચારી, વલ્લભભાઈ પટેલ, જમનાલાલ બજાજ અને ગંગાધર રાવ આ તમામ વ્યક્તિઓ દ્વારા મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા અદા કરવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 14. એપ્રિલ 1921ના કોંગ્રેસના વિજયવાડા અધિવેશન સંબંધિત નીચેના વિધાનોમાં કયું વિધાન ચાસુ છે? તો વિધાન પહેલું છે, દેશ હજી સવિનય અવજ્ઞા આંદોલન માટે પર્યાપ્ત શિક્ષિત, સંગઠિત અને તૈયાર નથી. બીજું વિધાન છે, અધિવેશનમાં પિંગલે વેંકૈયાએ ગાંધીજી સમક્ષ તિરંગો ઝંડો પ્રસ્તુત કર્યો હતો. વિધાન નંબર ત્રીજું છે, તિલક સ્વરાજ ફંડમાં 1 કરોડ રૂપિયા એકઠા કરવાનો નિર્ણય કર્યો હતો. અને વિધાન નંબર ચોથું છે, કોંગ્રેસમાં 1 કરોડ સભ્યોની ભરતી કરવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હતો. મિત્રો, વિજયવાડા ખાતે કોંગ્રેસના અધિવેશન સંબંધિત નીચેના વિધાનો આપવામાં આવેલા છે અને આ વિજયવાડા અધિવેશન એપ્રિલ 1921માં યોજાયું હતું. તે સંબંધિત નીચેના વિધાનોમાં સાચું વિધાન કયું છે? તો જવાબ થશે મિત્રો ઓપ્શન નંબર ડી, તમામ વિધાનો સાચા છે. વિજયવાડા અધિવેશનમાં કહેવામાં આવ્યું હતું કે દેશ હજી સવિનય અવજ્ઞા આંદોલન માટે પર્યાપ્ત શિક્ષિત, સંગઠિત અને તૈયાર નથી. પિંગલે વેંકૈયાએ ગાંધીજી સમક્ષ તિરંગો ઝંડો પ્રસ્તુત કર્યો હતો અને તિલક સ્વરાજ ફંડમાં 1 કરોડ રૂપિયા એકઠા કરવાનો નિર્ણય પણ કરવામાં આવ્યો હતો અને કોંગ્રેસમાં 1 કરોડ સભ્યોની ભરતી કરવાનો નિર્ણય પણ કરવામાં આવ્યો હતો. ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 15. ભારતમાં સૌપ્રથમ વખત મજૂરો દ્વારા 1 મે દિવસ કયા વર્ષે મનાવવામાં આવ્યો હતો? વેરી મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન મિત્રો. મજૂરો દ્વારા 1 મે દિવસ કયા વર્ષે મનાવવામાં આવ્યો હતો સૌપ્રથમ વખત? જવાબ થશે મિત્રો 1927માં મજૂરો દ્વારા 1 મે દિવસ તરીકે મનાવવામાં આવ્યો હતો. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન, ગાંધી ઇરવિન સમજૂતી ક્યારે થઈ હતી? ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન. 1 જાન્યુઆરી 1931, 19 ફેબ્રુઆરી 1931, 5 માર્ચ 1931 અને 7 સપ્ટેમ્બર 1931. ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો, ગાંધી ઇરવિન સમજૂતી ક્યારે થઈ હતી? તો જવાબ થશે ઓપ્શન નંબર સી, 5 માર્ચ 1931 ના રોજ ગાંધી ઇરવિન સમજૂતી કરવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ મિત્રો પ્રશ્ન નંબર 17. ગાંધી ઇરવિન સમજૂતી સંબંધિત નીચેના વિધાનોમાં સાચા વિધાનો કયા છે? તો મિત્રો ગાંધી ઇરવિન સમજૂતીમાં કયા વિધાનો સાચા છે? તો જોઈએ વિધાન પહેલું છે, અપહરણ કરેલી સંપત્તિ પરત આપવી. બીજું વિધાન છે, હિંસાત્મક અપરાધીઓ સિવાયના તમામ રાજનીતિક કેદીઓને મુક્ત કરવા. કટોકટીના અધ્યાદેશો પાછા ખેંચવા. સમુદ્ર કિનારે મીઠું તૈયાર કરવાની મંજૂરી આપવી. ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો, ગાંધી ઇરવિન સમજૂતી સંબંધિત નીચેના 4 વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે, જેમાં આંદોલનકારીઓ દ્વારા જે માંગણીઓ કરવામાં આવી છે તે સંબંધી કયા વિધાનો સાચા છે? તો જવાબ થશે મિત્રો ઓપ્શન નંબર ડી, ઉપરોક્ત તમામ વિધાનો A, D, C, D અને સાચા છે. મિત્રો ગાંધીજી દ્વારા ઇરવિન સમક્ષ અપહરણ કરેલી સંપત્તિ પરત આપવાનું, હિંસાત્મક અપરાધી સિવાયના તમામ રાજનીતિક કેદીઓને મુક્ત કરવાની, કટોકટીના અધ્યાદેશો પાછા ખેંચવાની અને સમુદ્ર કિનારે મીઠું તૈયાર કરવાની મંજૂરી આપવી, આવી તમામ માંગણીઓ કરવામાં આવી હતી ગાંધી ઇરવિન સમજૂતીમાં. ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 18. બંગાળના વિભાજન બાદ પશ્ચિમ બંગાળમાં બિહાર, ઓરિસ્સા વગેરે ક્ષેત્રોનો સમાવેશ થયો હતો અને તેની રાજધાની કઈ હતી? પટના, કોલકાતા, ભુવનેશ્વર, કોલ. ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો, બંગાળનું વિભાજન થયું ત્યારબાદ પશ્ચિમ બંગાળમાં બિહાર, ઓરિસ્સા વગેરે જેવા
પ્રાંતોનો સમાવેશ થતો હતો અને આ પ્રાંતોની રાજધાની કઈ હતી? તો જવાબ થશે મિત્રો રાજધાની કોલ હતી. ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 19, ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસના પ્રથમ મુસ્લિમ અધ્યક્ષ કોણ હતા? વેરી મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન મિત્રો. ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસના પ્રથમ મુસ્લિમ અધ્યક્ષ કોણ હતા? મોહમ્મદ અલી જીણા, બદરુદ્દીન તૈયબજી, સલીમ ઉલ્લાહ ખાં, આગા ખાં. ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન. જવાબ થશે મિત્રો ઓપ્શન નંબર એ, મોહમ્મદ અલી જીણા એ ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસના સૌપ્રથમ મુસ્લિમ અધ્યક્ષ હતા. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન, ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસની સ્થાપના ક્યારે થઈ હતી? 24 જાન્યુઆરી 1885, 15 ઓગસ્ટ 1885, 26 નવેમ્બર 1885, 28 ડિસેમ્બર 1885. ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો. ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસની સ્થાપના ક્યારે કરવામાં આવી હતી? તો જવાબ થશે મિત્રો 28 ડિસેમ્બર 1885 ના રોજ ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસની સ્થાપના કરવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 21, ભારતીય રાષ્ટ્રીય આંદોલનના સમયગાળા દરમિયાન 14 સૂત્રીય માંગણીઓ કોણે રજૂ કરી હતી? વેરી મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન મિત્રો. ભારતીય રાષ્ટ્રીય આંદોલનના સમયગાળા દરમિયાન 14 સૂત્રીય માંગણીઓ કરવામાં આવી હતી. કોના દ્વારા કરવામાં આવી હતી? મોહમ્મદ અલી જીન્ના દ્વારા, મોહમ્મદ શફી દ્વારા, આગા ખાન દ્વારા, મોતીલાલ નહેરુ દ્વારા. તો પ્રશ્ન નંબર 21 નો જવાબ થશે મિત્રો ઓપ્શન નંબર એ, મોહમ્મદ અલી જીન્ના દ્વારા 14 સૂત્રીય માંગણીઓ રજૂ કરવામાં આવી હતી ભારતીય રાષ્ટ્રીય આંદોલનના સમયગાળા દરમિયાન. ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 22, રાષ્ટ્રીય આંદોલન દરમિયાન ભારતના ઇતિહાસમાં સૌથી મોટી હડતાલ કઈ હતી? વેરી મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન મિત્રો. પ્રશ્નને સ્ટાર મારજો. ભારતીય રાષ્ટ્રીય આંદોલનના સમયગાળા દરમિયાન ભારતના ઇતિહાસમાં સૌથી મોટી હડતાલ કઈ હતી? અમદાવાદ મિલ મજૂરોની હડતાલ, મુંબઈ કાપડ મિલ મજૂરોની હડતાલ, ટાટા સ્ટીલ કંપનીની હડતાલ, ઈસ્ટ ઇન્ડિયા રેલવે મજૂરોની હડતાલ. વેરી મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન મિત્રો. ભારતીય રાષ્ટ્રીય આંદોલન દરમિયાન ભારતના ઇતિહાસમાં સૌથી મોટી હડતાલ કઈ હતી? તો જવાબ થશે મિત્રો ઓપ્શન નંબર બી, મુંબઈ કાપડ મિલ મજૂરોની હડતાલ એ ભારતીય રાષ્ટ્રીય આંદોલન દરમિયાન ભારતના ઇતિહાસની સૌથી મોટી હડતાલ ગણવામાં આવે છે. મિત્રો 1928 ની હડતાલ એ ભારતના ઇતિહાસની સૌથી લાંબી હડતાલ માનવામાં આવે છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, ટાઉન હોલ કોલકાતા ખાતે સ્વદેશી આંદોલનની સત્તાવાર રીતે ઘોષણા ક્યારે કરવામાં આવી હતી? 20 જુલાઈ 1905, 7 ઓગસ્ટ 1905, 25 નવેમ્બર 1965, 27 ડિસેમ્બર 1965. મિત્રો કોલકાતામાં ટાઉન હોલ ખાતે સ્વદેશી આંદોલનની સત્તાવાર રીતે ઘોષણા ક્યારે કરવામાં આવી હતી? ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન. તો જવાબ થશે મિત્રો 7 ઓગસ્ટ 1905 ના રોજ ટાઉન હોલ ખાતે કોલકાતામાં સ્વદેશી આંદોલનની સત્તાવાર રીતે જાહેરાત કરવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 24, બંગાળના ભાગલાના વિરોધમાં શરૂ થયેલ સ્વદેશી આંદોલનના નેતૃત્વ સંબંધી નીચેના વિધાનો તપાસો. વિધાન એ, ચિદમ્બરમ પિલ્લઈએ મદ્રાસમાં સ્વદેશી આંદોલનનું નેતૃત્વ લીધું હતું. મુંબઈ અને પુણેમાં બાલગંગાધર તિલકે સ્વદેશી આંદોલનનું નેતૃત્વ લીધું હતું. વિકલ્પ સી, લાલા લજપતરાયે પંજાબ અને ઉત્તર પ્રદેશમાં સ્વદેશી આંદોલનનું નેતૃત્વ લીધું હતું. અને વિકલ્પ ડી છે, સર હૈદર રજાઈએ દિલ્હીમાં સ્વદેશી આંદોલનનું નેતૃત્વ લીધું હતું. મિત્રો સ્વદેશી આંદોલનના નેતૃત્વ સંબંધી તમામ વિધાનો આપેલા છે, જેમાંથી કયા વિધાનો સાચા છે? તો જવાબ થશે મિત્રો એ, બી, સી, ડી એટલે કે તમામ વિધાનો સાચા છે. મદ્રાસમાં ચિદમ્બરમ પિલ્લઈએ નેતૃત્વ લીધું હતું. મુંબઈ અને પુણેમાં બાલગંગાધર તિલકે, પંજાબ અને ઉત્તર પ્રદેશમાં લાલા લજપતરાયે અને દિલ્હીમાં સર હૈદર રજાઈએ
સ્વદેશી આંદોલનનું નેતૃત્વ લીધું હતું? તો સાચો વિકલ્પ ઓપ્શન નંબર ડી, તમામ વિધાનો સાચા છે. ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 25. 20મી સદીની શરૂઆતમાં ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ શાનાથી પ્રભાવિત થયું હતું? ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન. રશિયન ક્રાંતિ, બોલ્શેવિક ક્રાંતિ, રશિયા જાપાન યુદ્ધ, બોવર યુદ્ધ. 20મી સદીની શરૂઆતમાં મિત્રો ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ શાનાથી પ્રભાવિત થયું હતું? તો જવાબ થશે મિત્રો ઓપ્શન નંબર સી, રશિયા જાપાન યુદ્ધથી ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ પ્રભાવિત થયું હતું 20મી સદીની શરૂઆતમાં. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન. મહાત્મા ગાંધી માટે અર્ધનંગા ફકીર શબ્દનો પ્રયોગ કોણે કર્યો હતો? આ પ્રશ્ન મિત્રો ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. પ્રશ્નને સ્ટાર મારજો. વેરી મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન. મહાત્મા ગાંધી માટે અર્ધનગ્ન ફકીર શબ્દનો પ્રયોગ સૌપ્રથમ કોણે કર્યો હતો? લોર્ડ લિનલિથગો, વિન્સ્ટન ચર્ચિલ, લોર્ડ મેકલો અને લોર્ડ હાર્ડિંગ. તો જવાબ થશે મિત્રો વિન્સ્ટન ચર્ચિલે સૌપ્રથમ વખત મહાત્મા ગાંધી માટે અર્ધનંગા ફકીર શબ્દનો પ્રયોગ કર્યો હતો. ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન. ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 27. મહાત્મા ગાંધીના સૌપ્રથમ સત્યાગ્રહ ચંપારણ સત્યાગ્રહ સંબંધી નીચેના વિધાનોમાંથી સાચું વિધાન કયું છે? રાસાયણિક રંગોના આવિષ્કારને કારણે યુરોપિયન પ્રજા ગળીના બજારથી પ્રભાવિત થઈ હતી, તેથી જમીનના ત્રીજા ભાગમાં ગળીની ખેતી અનિવાર્ય કરી હતી. ચંપારણના પ્રમુખ આંદોલનકારી રાજકુમાર શુક્લાએ ગાંધીજીને આમંત્રણ આપ્યું હતું. ચંપારણ સત્યાગ્રહમાં ગાંધીજીના કુશળ નેતૃત્વથી પ્રભાવિત થઈ રવિન્દ્રનાથ ટાગોરે ગાંધીજીને મહાત્માની ઉપાધિ આપી હતી. અને ઓપ્શન ડી છે ઉપરોક્ત તમામ વિધાનો સાચા છે. પ્રશ્ન નંબર 27 નો જવાબ થશે મિત્રો ઓપ્શન નંબર ડી, ઉપરોક્ત તમામ વિધાનો સાચા છે. મિત્રો રાસાયણિક રંગોનો આવિષ્કાર થતા યુરોપિયન પ્રજા ગળીના બજારથી પ્રભાવિત થઈ હતી અને જમીનના ત્રીજા ભાગમાં ખેડૂતોને ગળીની ખેતી કરવા અનિવાર્ય દબાણ કર્યું હતું. ચંપારણના પ્રમુખ આંદોલનકારી કોણ હતા? ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ મિત્રો રાજકુમાર શુક્લા હતા, જેમણે ગાંધીજીને આમંત્રણ આપ્યું હતું. આ વિધાન પણ સાચું છે. અને ચંપારણ સત્યાગ્રહમાં ગાંધીજીના કુશળ નેતૃત્વથી પ્રભાવિત થઈને રવિન્દ્રનાથ ટાગોરે ગાંધીજીને મહાત્માની ઉપાધિ આપી હતી. આ વિધાન પણ મિત્રો એકદમ સાચું છે. ત્યારબાદ મિત્રો પ્રશ્ન નંબર 28. કોંગ્રેસમાં જે અધિવેશનમાં ચાયમન કમિશનનો બહિષ્કાર કરવામાં આવ્યો હતો તેના અધ્યક્ષ કોણ હતા? ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો. કોંગ્રેસના જે અધિવેશનમાં ચાયમન કમિશનનો બહિષ્કાર કરવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હતો તે અધિવેશનના અધ્યક્ષ કોણ હતા? લાલા લજપતરાય, સુભાષચંદ્ર બોઝ, એમ એ અંસારી, આસફ અલી. ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો. તો જવાબ થશે ઓપ્શન નંબર સી, એમ એ અંસારી. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન. વાઇસરોય લોર્ડ કર્ઝને બંગાળના ભાગલા ક્યારે કર્યા હતા? 7 ઓગસ્ટ 1905, 16 ઓગસ્ટ 1905, 19 ઓગસ્ટ 1905, 26 ઓગસ્ટ 1905. ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન. વાઇસરોય લોર્ડ કર્ઝન દ્વારા બંગાળના ભાગલા ક્યારે કરવામાં આવ્યા હતા? તો જવાબ થશે મિત્રો ઓપ્શન નંબર બી, 16 ઓગસ્ટ 1905 ના રોજ બંગાળના ભાગલા કરવામાં આવ્યા હતા. ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો. આ પ્રશ્નને પણ સ્ટાર મારજો. 16 ઓગસ્ટ 1905 ના રોજ બંગાળના ભાગલા કર્યા હતા. ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 30 અને આજના વિડીયોનો છેલ્લો પ્રશ્ન. ભારતીય રાષ્ટ્રીય આંદોલન સંબંધે જો આપણે દેડકાની જેમ ડરતા રહીશું તો આપણને આપણા પ્રયત્નોમાં સફળતા નહીં મળે તેવું વિધાન કોણે કહ્યું હતું? ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો. ભારતીય રાષ્ટ્રીય આંદોલન સંબંધે
જો આપણે દેડકાની જેમ ડરતા રહીશું તો આપણને આપણા પ્રયત્નોમાં સફળતા ક્યારેય નહીં મળે તેવું કોણે કહ્યું હતું? બાલ ગંગાધર તિલક, લાલા હરદયાળ, બિપિન ચંદ્રપાલ, લાલા લજપત રાય. ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો, આવા પ્રશ્નો સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષામાં પૂછાઈ જતા હોય ત્યારે આપણે ટલ્લે ચડી જતા હોઈએ છીએ. પ્રશ્ન છે મિત્રો, જો આપણે દેડકાની જેમ ડરતા રહીશું તો આપણને આપણા પ્રયત્નોમાં સફળતા નહીં મળે એવું મિત્રો ભારતીય રાષ્ટ્રીય આંદોલનના સમયગાળા દરમિયાન કહેવામાં આવ્યું હતું, પણ કોના દ્વારા કહેવામાં આવ્યું હતું? તો જવાબ થશે મિત્રો બાલ ગંગાધર તિલક દ્વારા આ વિધાન કહેવામાં આવ્યું હતું ભારતીય રાષ્ટ્રીય આંદોલનના સમયગાળામાં. જો આપણે દેડકાની જેમ ડરતા રહીશું તો આપણને આપણા પ્રયત્નોમાં સફળતા ક્યારેય નહીં મળે. તો મિત્રો ભારતીય રાષ્ટ્રીય આંદોલન સંબંધી ભાગ 2 માં 30 પ્રશ્નો કવર કરવામાં આવ્યા હતા, જે આગામી તમામ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા માટે અત્યંત ઉપયોગી સાબિત થશે. મિત્રો તમામ પ્રશ્નો વેરી મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્નો છે. થેન્ક યુ મિત્રો. જય હિન્દ. વંદે માતરમ.